वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट रीत कौर न्यूज़ TV 84 दे नाल। दर्शकों, जिवें तुसीं जाणदे हो, भारत दा प्रिंट अते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी हत्थां दी भेंट चढ़िया होया है, पर कौम नूं प्यार करन वाले अते इंसानी हक्कां दी राखी वाले कुछ कुछ एडिटर्स, पत्रकार अते अखबारां ऐसियां हन जो हमेशा सच्चाई नूं लोकां दे सामने लियाउण लई यतनशील रहंदियां हन। ऐसे ही एडिटर जिन्हां अंदर कौम प्रति प्यार अते होए जुल्म दा दर्द है, उन्हां नाल असीं तुहाडे अज गलबात करवाउण जा रहे हैं। तो साडे नाल लाइन ते जुड़ चुके ने सरदार जसपाल सिंह हैरा, एडिटर इन चीफ पहरेदार न्यूज़पेपर। जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वीर जी, तुहाडा साडे शो दे विच एक बार फिर तो स्वागत है। सब तो पहले असीं जानना चाहांगे कि अज ही खबरां दे विच आया है कि दिल्ली दे बटला एरिया विच 2003 विच होए पुलिस मुकाबले जिस विच एक पुलिस इंस्पैक्टर नूं भी मारिया गया सीगा। इस केस दा फैसला सामने आया है। इस फैसले विच शहजाद अहमद नूं दोषी ठहराया गया है। हालांकि इलाके दे लोकां दा यह कहना कि झूठा पुलिस मुकाबला सी। इस पूरे फैसले संबंधी तुहाडे की विचार ने, इस बारे दसो। जिहड़ा ये बटला मुकाबले का फैसला आया, इन्हें एक बार फिर बिल्कुल साफ कर दिता कि जिहड़ा हिंदुस्तान का कानून है, ये देश की घट गिनती नूं होर नज़र नाल होर रैनक नाल ते देश की बहु गिनती नूं होर रैनक नाल वेखदा। कानून ने बिल्कुल एक पासड़ होकर जिस तरह के पहले फैसले हुए ने, जिस तरह प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर का फैसला है, तो उसी तरह एक तरह का एक पासड़ फैसला किया गया। इत्थों तक कि कांग्रेस का जिहड़ा मुख मंत्री रह चुका व्यक्ति है, जिहड़ा उन्हां दा मुख बुलारा अज दिग्विजय सिंह, वो भी अज की डेट में भी ये कह रहा कि वाकई झूठा पुलिस मुकाबला सी। मैं इस गल पे अज भी उस गल पे खड़ा हाँ। इस जिहड़ा मुकाबला सी, इहदी जुडिशियल इंक्वायरी मंगी गई सारिया धिरां वल्लों। उस इलाके के लोगों ने इस गल की गवाही दी सी कि बिल्कुल झूठा मुकाबला होया, इत्थे कोई मुकाबला नहीं होया। ते सारियां गल्लां ने जिहड़ियां अदालत ने भी ਜਦੋਂ तक जैश मुहम्मद है जिहड़ा ओदी उत्थे उस समय मौजूदगी है जिहड़ी ओदी बिल्कुल किसी पासे भी पुष्टि नहीं हो सकी। जिहड़े व्यक्ति की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी, उन्होंने दोषी करार दिता गया। तो ये बिल्कुल देश की जिहड़ी न्यायपालिका वा उन्हें बिल्कुल एक पासड़ होके देश दी घट गिनतियां के विरोध विच एक जिहड़ा फैसला किया वा, जिहड़ा ये बिल्कुल ही जिस तरह असीं पहलां भी कहंदे आ रहे हैं कि इस देश का कानून है जिहड़ा इस देश दी घट गिनतियां की राखी करन दे योग नहीं रहा। जी बिल्कुल। तो वीर जी, दूसरा मसला सामने आया कि अजकल सुखबीर बादल वालों नवा चंडीगढ़ बनाने का ऐलान काफ़ी विवादां दे घेरे विच है। हरियाणा के मुख मंत्री ने भी इसका जोरदार विरोध किया सीगा। ये सारा केस की है, इस केस की पूरी डिटेल सारे TV 84 दर्शकों दसो ते तुहाडे विचार इस केस बारे की ने, ये भी दसो। देखो, जिहड़ा नवा चंडीगढ़ का एक यही कह सकते हैं कि जिहड़ा शोशा छड्डिया गया वा, इहदे पिछे बहुत सारे कारण ने। भावें कि वो बहुत सारे जिहड़े कारण ने वो विरोधी धिरां वल्लों भी इल्जाम लाए गए ने ते मीडिया वल्लों भी बहुत सारियां गल्लां ने वो सामने आ गईयां। मुल्लापुर गरीबदास जिहड़ा उत्थे दा कस्बा सी, जिन्हों हुण इन्हां ने नवा चंडीगढ़ का नाम देने की गल कीती है, उस इलाके की जिहड़ी वड्डी गिणती विच जमीन है जिहड़ी वो माफिया ने अपने कब्जे विच कर लई है, जिहदे बारे ये कहा जाता कि वो माफिया जिहड़ा सीधा ते सीधा सुखबीर बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया नाल अटैच होया, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया दा जिहड़ा ब्याह समागम सी वो भी इस एरिया विच ही कीता गया सी। सो उस एरिया जिहड़ा वो तकरीबन उत्थों दी जिहड़ी जमीन है वो इन्हां दे कब्जे विच आ। सो उस जमीन की कीमत नूं वधाउण लई एक जिहड़ा नवा चंडीगढ़ का शोशा छड्ड दिता गया। दूसरे पासे जिहड़ा हरियाणे का मुख मंत्री है, उहदे वल्लों बार-बार गल की जा रही है कि ये चंडीगढ़ का नाम आ जिहड़ा ये क्यों इहनूं दिता जा रहा, जदों इहनूं कोई होर नाम भी दिता जा सकता सी। सिर्फ चंडीगढ़ के नाम का मुल बटन के लिए ਇਹਦਾ नाम लिया जा रहा। दूसरे पासे जिहड़ी असीं गल करदे हां कि जदों असीं चंडीगढ़ के मुकाबले एक नवा चंडीगढ़ बचा रहे हैं, जदों असीं इस तो पहला साहिबजादा अजीत सिंह नगर है जिहड़ा वो इस मकसद लिए बसाया गया सी कि कल नूं असीं उहनूं बतौर राजधानी डिवेलप करना वा। उस साहिबजादा अजीत सिंह नगर नूं जिन्हों अजकल अजीतगढ़ भी कहा जा रहा वा, उस साहिबजादा अजीत सिंह नगर नूं असीं पंचकूला के मुकाबले उन्नत नहीं कर सके, खुशहाल नहीं कर सके, इसकी डिवेलपमेंट नहीं कर सके। दूसरे पासे एक नवा चंडीगढ़ का शोशा छड्डता, जिस तरह हुण हुड्डा बार-बार कह रहा कि ये मतलब यह है कि पंजाब आ जिहड़ा उन्हें अपना चंडीगढ़ तो दावा हो जिहड़ा पूरी तरह छड्डता। उन्हें जो चंडीगढ़ के मुकाबले एक नवा चंडीगढ़ उसारना शुरू कर दिता गया, तो ये तो साफ है गल कि उन्हें अपना जिहड़ा चंडीगढ़ ते दावा जिहड़ा वो छड्ड दिता। सो ये सिर्फ ते सिर्फ वो जिहड़ी जमीन आ ओहदी मुल वधाउण लई अपनी तिजोरियां भरन लई ये जिहड़ा नवीं चंडीगढ़ का शोशा वा, सिर्फ इस तो इलावा कुछ नहीं। जी
ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਦਨੀਤ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੇਖਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚ ਘੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਵਪਾਰਕ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਗੂਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਤੰਤਰ ਤੇ ਡੱਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਆ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੋ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੋਰਖੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੀ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀ ਨੇ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, 30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ 83 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ TV 84 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 83 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਜਿਹਨੇ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਅਰਸ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।